지금 내가 가진 것을 하나님께 드립니다. 하나님 나라 위하여 아름답게 쓰이는 예물이니 즐거운 맘 감사한 마음으로 하나님께 드립니다. 사랑하는 지구촌 친구들, 안녕하세요. 한 주간도 선하신 하나님께서 함께 해주심을 감사하며 살았나요? 우리는 감사할 수 없는 상황 속에서도 하나님께서 여전히 나의 삶을 이끌어 주시는 것에 대해서 감사하며 살아갑시다. 우리는 지난주에 하나님의 약속이 아브라함과 이삭과 야곱을 지나서 요셉의 삶을 통해 이루어졌다는 것을 들었어요. 내가 너로 큰 민족을 이루고 너로 인해 많은 나라가 복을 받을 것이다 라는 하나님의 약속이 야곱을 통해 하나님의 약속의 백성 이스라엘로 커졌고, 요셉의 삶을 통해서 하나님의 약속은 계속 이루어져 가요. 지난주에 우리가 요셉이 형들에 의해서 이집트의 종으로 팔려간 것을 들었죠. 이후 요셉은 보디발의 집에서 억울하게 누명을 쓰게 되고, 감옥에서의 시간을 지나 이집트의 왕 바로의 꿈을 해석하게 되면서 이집트의 총리가 돼요. 요셉이 이집트의 총리가 되고 나서는 어떤 일들이 펼쳐졌는지 성경 이야기를 통해서 함께 보도록 할게요. Jacob and his family did not have enough food to eat. No one in the land of Canaan had enough food to eat. But Jacob learned that there was food in Egypt. So Jacob sent 10 of his sons to buy some grain. His son Benjamin stayed home. Joseph had a powerful job in Egypt. He was in charge of who got food. So the brothers came to him and bowed down. Joseph knew who these men were, but they did not recognize him. Joseph remembered his dreams of his brothers bowing down to him. Joseph's dreams were coming true. Joseph said, "I think you were spies. You were here to spy on the land." Oh, no. Joseph put his brothers in prison for 3 days. Then he said, "Go home and bring your youngest brother back to me to prove that you are not spies. But one of you must stay here." The brothers went home with food for their families, and one of them stayed in Egypt. They told their father everything that had happened, and their father was very upset. "Do not take my youngest son with you," he said. "Joseph is dead, and I cannot lose another son." When all the food was gone, Jacob asked his sons to go back to Egypt. Joseph invited all of his brothers to his home for a meal. Joseph sent away all of his attendants. He cried in front of his brothers. "I am Joseph," he told them. "I am your brother. You sold me into Egypt, but do not be afraid. God sent me here so I could save your people, a remnant from the famine." Joseph told his brothers to go home and gather all their family and belongings and come back to Egypt, where they would have enough food to eat. Jacob's family was blessed in Egypt, but Jacob got older and died. Now Joseph's brothers were afraid Joseph would punish them for what they did to him. Joseph said, "You planned evil against me. God planned it for good." God had a plan for Joseph's life. He allowed Joseph to suffer
in order to rescue a whole nation. God planned for Jesus to suffer so that many people from all nations would be saved. 친구들이 만약 요셉이라면 자신을 파한 형들을 만났을 때 어떤 마음이 들었을까요? 전도사님이 만약 요셉이라면 나를 왜 팔았느냐고 나의 억울한 것을 말하고 싶었을 거예요. 그런데 요셉은 형들을 대하는 모습이 달랐어요. 친구들, 전도사님이 중학교 때 함께 공을 차던 친구들과 축구 유니폼을 맞추기로 했었어요. 전도사님은 그때 아직 어렸기 때문에 부모님께 용돈을 받던 상황이었어요. 그래서 아버지께 친구들과 유니폼을 맞추려고 하기 때문에 유니폼비를 언제까지는 달라고 말씀을 드렸었어요. 그런데 주시기로 한 날 아버지께서 유니폼비를 주시지도 않고 말씀도 없이 아침 일찍 출근해 버리신 거예요. 그래서 전도사님은 일단 학교로 갔어요. 친구들과 약속한 거였기 때문에 전도사님은 아버지께 전화해서 막 짜증을 냈어요. 근데 아버지께서 한참을 들으시더니 이렇게 말씀하셨어요. 현수야, 바지 오른쪽 뒷주머니에 손을 넣어보렴. 전도사님이 입고 있던 바지 오른쪽 뒷주머니에 손을 넣어보니까 거기에 유니폼비가 잘 접혀서 들어있었어요. 전도사님은 그때 아무 말도 하지 못했었어요. 그리고 아버지께 죄송한 마음을 넘어서 아버지의 사랑에 감동하고 너무 감사해서 한참을 울었던 기억이 나요. 전도사님을 향한 아버지의 뜻은 사랑이었어요. 아버지께서 유니폼비를 주시지 않고 출근해버리신 게 너무 짜증났지만 그건 아버지의 뜻을 몰랐기 때문이에요. 감추어진 아버지의 뜻을 알게 되었을 때는 그 사랑에 감사하게 되었어요. 자, 우리 함께 창세기 50장 15절에서 21절을 함께 보도록 할게요. 야곱이 죽은 후에 요셉의 형들이 말했습니다. 만약 요셉이 아직도 우리를 미워하면 어떻게 하지? 우리는 요셉에게 나쁜 짓을 많이 했어. 만약 요셉이 우리에게 복수를 하려 하면 어떻게 하지? 그래서 그들은 요셉에게 사람을 보내어 이렇게 전하게 했습니다. 아우님의 아버지는 돌아가시기 전에 이렇게 당부하셨습니다. 너희는 몹쓸 짓을 했다. 너희는 요셉에게 죄를 지었다. 요셉에게 말해서 형들을 용서해달라고 말하여라. 그러니 요셉이여, 제발 우리의 잘못을 용서해 주십시오. 우리는 아우님 아버지의 하나님의 종입니다. 요셉은 이 말을 전해 듣고 울었습니다. 요셉의 형들이 요셉을 찾아가서 요셉에게 절을 하며 말했습니다. 우리는 아우님의 종입니다. 그 말을 듣고 요셉이 형들에게 말했습니다. 두려워하지 마십시오. 하나님만이 하실 수 있는 일을 내가 어떻게 하겠습니까? 형님들은 나를 해치려 했지만 하나님께서는 형님들의 악을 선으로 바꾸셨습니다. 그래서 오히려 많은 사람들의 생명을 구할 수 있었습니다. 그러니 두려워하지 마십시오. 내가 형님들과 형님들의 아이들을 돌봐드리겠습니다. 이처럼 요셉은 형들을 안심시키고 형들에게 따뜻한 말을 해주었습니다. 창세기 50장 15절에서 21절 말씀. 아멘. 요셉이 이집트의 총리가 되고 아버지 야곱과 형들과 모든 가족들이 이집트에 와서 요셉과 함께 살게 되었죠. 그리고 시간이 지나 아버지 야곱이 죽게 되었어요. 그러자 형들은 아버지가 안 계시니 요셉이 자신들에게 복수를 할까봐 두려웠어요. 그러나 요셉은 방금 우리가 읽은 말씀처럼 오히려 형들을 안심시켜요. 그리고 무엇보다 형들에게 하나님의 뜻이 무엇인지 분명하게 말해줘요. 형님들은 나를 해치려 했지만 하나님께서는 형님들의 악을 선으로 바꾸셨습니다. 그래서 오히려 많은 사람들의 생명을 구할 수 있었습니다. 창세기 50장 20절 말씀. 형들에 의해 미디안 상인에게 팔릴 때도, 바로의 호위대장 보디발의 집에 종으로 팔려갈 때도, 보디발의 아내가 누명을 씌울 때도, 그래서 감옥에 있을 때도, 바로의 포도주 맡은 관원장이
자신을 잊어버린 채 감옥에서 2년간 더 시간을 보내야 할 때도 그 무엇보다 요셉의 삶의 고난은 그의 삶 속에 하나님의 뜻이 무엇인지 선명하게 보이지 않았기 때문일 거예요. 하나님께서 아브라함과 이삭, 야곱에게는 찾아와 주셔서 직접 하나님의 약속을 확인시켜 주시지만 요셉은 하나님께서 직접 약속을 해주시지 않으세요. 요셉의 삶은 고난의 연속이었지만 그럼에도 하루하루 자신이 있는 곳에서 최선을 다해서 살았어요. 그런 요셉이 하나님의 때가 되자 총리가 되고 애굽과 주변 나라들이 기근으로 인해 먹을 것이 없어지자 형들이 이방 나라에 있는 자신을 찾아와서 도움을 구하는 이 모든 상황이 하나님의 뜻과 계획이었다는 것을 알게 되었을 거예요. 사랑하는 친구들, 요셉의 삶처럼 우리 친구들을 향한 하나님의 뜻이 무엇인지 선명하게 보이지 않을 때가 있어요. 그렇지만 요셉이 그 모든 어려움을 견딘 후에 하나님의 뜻을 발견할 수 있었던 것처럼 우리 친구들을 향한 하나님의 뜻을 발견할 때가 올 거예요. 악을 선으로 바꾸시는 하나님, 그 하나님께서 우리의 삶을 다스리시고 인도해 주세요. 하나님의 선하신 계획을 신뢰하며 살아가는 우리 모든 친구들이 되기를 축복합니다. 끝으로 요셉의 삶은 이집트뿐만 아니라 이집트의 주변국들을 기근으로부터 지키고 풍성하게 하는 삶이었고 이스라엘이 가나안을 떠나 이집트에 자리 잡게 되는 시작이 되었어요. 너로 인해 모든 민족이 복을 받게 하신다는 하나님의 약속이 야곱의 삶을 통해 이스라엘, 하나님의 약속의 백성, 공동체로 커졌다면 요셉의 삶을 통해 이방의 많은 나라들이 실제로 기근 중에도 살게 되는 복을 누리게 되었어요. 우리는 지금까지 창세기의 말씀을 함께 들었어요. 이제 다음 주부터 하나님께서 과연 하나님의 약속의 백성을 어떻게 이끌어 가시는지 출애굽기를 통해서 함께 보도록 합시다. Coming soon. 자, 우리 함께 기도합시다. 사랑하는 하나님 아버지 감사드립니다. 하나님의 뜻을 알지 못해 헤매이는 우리의 삶에 찾아와 주시고 하나님의 때에 하나님의 뜻을 알게 해주셔서 감사드립니다. 요셉의 삶을 통해 하나님께서 주신 약속의 복이 주변의 많은 사람들을 살렸던 것처럼 하나님의 약속의 백성인 우리의 삶이 많은 사람들을 예수님의 생명으로 살리는 일에 귀하게 사용되길 원합니다. 악을 선으로 바꾸신 구원자 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지, 아버지의 이름을 거룩하게 하시며 아버지의 나라가 오게 하시며 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지게 하소서. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시고 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준 것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 우리를 시험에 빠지지 않게 하시고 악에서 구하소서. 나라와 권능과 영광이 영원히 아버지의 것입니다. 아멘. 안녕하세요, 친구들. 이 시간에는 들은 말씀을 기억하면서 함께 가스펠 프로젝트 공과를 살펴볼 거예요. 가스펠 프로젝트 공과책을 가지고 있는 친구들은 구약 1의 13과를 준비해 주세요. 가스펠 프로젝트 공과책이 없다고 해서 당황할 필요는 없어요. 화면을 보면서 전도사님의 인도에 따라 함께 문제를 풀면 되니까요. 혹시 너무 빠르다고 생각되면
영상을 일시 정지하면서 진행해 주세요. 하나님은 요셉을 남은 자로 삼으시기 위해 이집트로 보내셨고 요셉을 통하여 많은 사람들이 구원받았음을 함께 배웠어요. 오늘 주신 말씀을 기억하며 함께 탐험을 떠나볼까요? 소년부 친구들, 확대된 그림 상자가 5개나 있네요. 어느 부분인지 찾아보고 해당하는 부분에 동그라미표를 해보세요. 다들 잘 해보았나요? 형들 때문에 이집트로 팔려간 요셉은 많은 어려움을 겪었어요. 억울하게 감옥에 가기도 했지요. 하지만 하나님은 요셉의 삶에 관한 계획을 분명히 갖고 계셨어요. 하나님은 요셉의 고난을 사용하셔서 많은 나라의 백성을 굶주림에서 구하셨어요. 하나님은 요셉을 남은 자로 삼으시기 위해 이집트로 보내신 거였어요. 남은 자란 어려움 속에서 살아남은 일부의 사람을 가리키는 말이에요. 만약 요셉이 이집트에서 곡식을 저장해 놓지 않았다면 야곱의 가족은 흉년 동안 살아남지 못했을 거예요. 하지만 요셉의 리더십 덕분에 야곱의 가족은 살아남았어요. 오랜 세월이 지난 뒤 예수님은 바로 야곱의 후손으로 태어나셔서 하나님이 아브라함에게 하신 약속이 이루어지도록 만드셨어요. 그리고 하나님은 많은 나라에 있는 하나님의 백성을 죄에서 구원하시기 위해 자신의 아들 예수님이 고난을 겪고 십자가에서 죽도록 계획하셨어요. 이제 이집트로 가는 길을 찾아볼 시간이에요. 시작점부터 해서 이집트로 가는 미로를 통과해 도착점까지 선을 그어보세요. 모든 미로를 통과했다면 메시지를 완성해보고 읽어보세요. 메시지를 완성해 보았나요? 어떤 메시지가 나오나요? 하나님은 요셉을 남은 자로 삼으시기 위해 이집트로 보내셨어요. 요셉은 정말로 남은 자가 되었어요. 요셉이 이집트로 가는 길은 쉽고 즐거운 길이 아니었어요. 이집트에 가서도 많은 고난을 겪어야 했지요. 하지만 하나님은 요셉의 삶을 위한 계획을 분명히 가지고 있었어요. 그리고 하나님은 요셉과 함께 하셨지요. 성경은 많은 백성이 양식을 사러 요셉에게 왔다고 이야기하고 있어요. 하나님은 요셉의 고난을 통해 많은 사람들을 굶주림에서 구하셨어요. 하나님은 독생자 예수님을 향한 계획도 가지고 계셨지요. 예수님은 십자가에서 고통을 당하고 죽으심으로 모든 사람을 죄에서 구하셨어요. 이제 보물상자에 기록할 차례예요. 보물상자에 우리 친구들이 지금 걱정하고 있는 일들을 한번 적어보세요. 다들 잘 적어보았나요? 이 세상의 모든 일을 돌보시는 분은 누구이실까요? 하나님이 우리의 걱정거리도 돌봐 주실 수 있을까요? 하나님이 그 일을 선하게 이끌어 가실 수 있을까요? 하나님은 하나님의 영광을 위해서 그리고 우리의 구원을 위해서 모든 것을 하시는 분이세요. 우리를 위해 모든 것을 하시는 하나님께 감사의 마음을 담아 함께 기도하도록 하겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 언제나 신실하신 하나님, 우리의 고민과 걱정을 모두 하나님께 맡깁니다. 하나님의 완벽한 계획으로 우리를 돌보시고 선한 결과로 이끌실 줄 믿습니다. 하나님만 의지하며 살아갈 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이렇게 영상으로 예배드리고 공과 시간까지 함께 해준 우리 친구들, 하나님께서 너무너무 기뻐하실 거예요. 오늘 주신 말씀을 기억하면서 오로지 하나님만을 높여드리는, 그리고 하나님만을 바라보는 한 주간이 되길 바랍니다.
바래요. 그럼 우리 친구들 다음 주에 또 만나요. 안녕.